विश्व वार्ता देख रहे हो तुसी। बहुत बहुत स्वागत है सारे ही दर्शकों का। किसानी अंदोलन लगातार जारी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल की भुख हड़ताल ਨੂੰ भी 20 दिन पूरे हो चुके हैं। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ संघर्ष कर रही किसान जथेबंदियों के वलों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ सरवण सिंह पंधेर किसान आगू वलों संबोधन किया गया। इस मौके उन्होंने ਉਹ किसान जथेबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ अजे तक इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल नहीं ने ਅਜਿਹੀਆਂ किसान जथेबंदियां ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ एक चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी के संबंध ਵਿੱਚ सरवण सिंह पंधेर ने जानकारी ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ कि सारे किसान ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि अंदोलन शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तकरीबन सारे किसान आगूआं ਨੂੰ इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होने का सद्दा दिता सी ते एक बार फिर तो ਉਹ अपील करते हैं कि इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ सारे किसान आगूआं ते जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ हिस्सा लिया जावे तां जो कारपोरेट सैक्टर ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ किसानी ਦੇ ਉੱਪਰ देश ਦੀ किसानी ਅਤੇ किसान ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ किसानी अंदोलन ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ पिछले दिनी ਜਿਹੜੇ किसान ने ਜ਼ਹਿਰ खा के खुदकुशी करने की कोशिश की गई सी किसान वालों, ਉਹਦੇ बारे भी जानकारी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ गई है। किसान के की बयान ने, उसने ਜ਼ਹਿਰ सल्फास क्यों खादा, इस बारे भी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ जानकारी दी गई है। आओ सुनते हैं किसान आगू सरवण सिंह पंधेर ने की अपील की है किसान आगुआ ने, तो किसान ने जिसने सल्फास खाधी सी उसने की बयान दिते ने, आखिर उसने सल्फास क्यों खाधी सी। आओ सुन लेने इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के कुछ जरूरी अंश। आज मोर्चे को लगे हुए 308 दिन हो गए और जो खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन चल रहा है उनको जो है 20 दिन हो चुके हैं। और जो ये चर्चा चल रही थी कि आप जितनी भी यूनियन सभी दिल्ली आंदोलन 2 में शामिल नहीं हो सकी, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। और हमने अपने जो भी भाई इस आंदोलन से दिल्ली आंदोलन 2 में शामिल नहीं हो सके उनकी ओर हाथ बढ़ाया है कि जो भी मतभेद हैं उन्हें भूलकर किसान मजदूर के हित में जो इस समय खेती सेक्टर पे ऊपर कारपोरेट का हमला है उसको देखते हुए कृषि क्षेत्र को और कृषि क्षेत्र की जो उपज की मंडी है उसे किस तरह से बचाया जाए, इसके लिए हमने अपने भाइयों की ओर ये चिट्ठी लिखी है। और ये सभी नेताओं को हम व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। हमने पहले भी ये आंदोलन शुरू करने से पहले प्रयास किया था। कुछ लीडर छूटे होंगे, केएमएम की टीम और उससे पहले हमारी यूनियन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और भी बहुत सारे साथी निजी तौर पर जाके सभी लीडरों से मिले थे, प्रयास किया था। उस समय हमारे प्रयास सफल नहीं हो सके, इसलिए प्रेस को हम चिट्ठी भी रिलीज कर देंगे। ये चिट्ठी हमने अपने भाइयों की ओर भेजी है। ये अगर हम अपने भाइयों की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं इससे हमारा कुछ कम भी नहीं हो जाता। हम लोग निजी तौर पर तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसान मजदूर के हित में अगर अपने भाइयों की ओर हाथ बढ़ाने से किसान मजदूर का भला हो जाए
तो ये हम अपने लिए अच्छा समझेंगे, बढ़िया समझेंगे। हमारा कोई भी किसी से बातचीत करने का, किसी से राब्ता करके आंदोलन को बड़ा करने में कोई भी अनक का सवाल नहीं है। हमारे मन में किसी किस्म की हौमें नहीं है। हम समझते हैं स्टेट कितना बड़ा है और किस तरह से वो हमलावर हो रहा है। इसलिए ये हमने कार्य किया है और हम उनकी ओर से अच्छे संदेश की आशा रखेंगे। कल एक किसान ने मोर्चे के ऊपर खुदकुशी करने की कोशिश की और मैं इसके बीच ही खुद रुकूंगा और फूल साहब को बोलने के लिए कहूंगा। क्योंकि फूल साहब वहां उनसे पूछ रहे थे आपने ऐसा क्यों किया। पंजाबी में वो बताएंगे, जो उन्होंने कहा फूल साहब ये बात रखेंगे। देखो सारे मीडिया कर्मचारी साथियों, मैं जो ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਸਲਫਾਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 4:30 ਵਜੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲੂਇਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਲਫਾਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕੋ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਰ ਪਾਰਕਰ ਮਾਲ ਕੋਲੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭੰਗੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਧਰੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਕਲੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਥਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥਾ ਜਾਊਗਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀਗੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਕੱਲ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਹੈ, ਉਹ 12:40-45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹ, ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 100 ਚੋਂ ਕੋਈ 0.5% ਸਲਫਾਸ ਵਾਲਾ ਬਚ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਥੋਂ।
ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਸੈਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰਤਨ ਹੇੜੀ, ਖੰਨਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ 7 ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ, 7/4 ਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਧਰਨੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਲਿਆਲ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚਲੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਣ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਚਲੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਮੰਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ रल के गेम ऐ लगता खेल रही हैगी आ। और जो हम लोग सोच रहे हैं कि जो पंजाब की आम आदमी पार्टी है, ये कुछ भी दिल्ली में हो जाए, ये 94 के 94 दिल्ली भाग जाते हैं और वहाँ धरना मुजाहरा करते हैं, बहुत हो हल्ला करते हैं। लेकिन अब इतना बड़ा खेती का संकट है पंजाब में, जो ये दिल्ली कूच चल रहा है। कल भी अभी ज़्यादा आ जाएगी गिनती, 20 के करीब किसान, ठीक है, जख्मी हो गए। कल 17 हमने बताया था। 3 किसान रात भी गए थे। लौंगोवाल साहब भी ठीक नहीं थी, इनको भी हम हॉस्पिटल लेके गए थे। 3 आदमी और गए थे रात हॉस्पिटल में। तो पहले 26 हैं, 46-47 किसानों की जख्मी होने का समाचार अभी तक 3 बार दिल्ली कूच में हो चुका है। इसको या उनको अभी तक आम आदमी की ओर से कोई भी मुखर आवाज नहीं उठाई गई। तो यह भी चुप करके ये लगता है सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर बोल रहा है, देश की पार्लियामेंट में कुछ भी इस तरह की आवाज नहीं उठाई जा रही। और उससे बाद जो हमने रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया आज कल, हम फिर अपील कर रहे हैं, जितनी भी गांव की पंचायतें हैं, गांव के क्लब्स हैं नौजवानों के, और जहां दोनों फोरमों की कोई भी यूनियन नहीं है, उसे भी हम बोल रहे हैं। तो जितने भी पंजाबी, उन सबको जहां जहां पर भी लाइन निकल रही है, आप फाटक के बगैर मत रेल के ऊपर चढ़िएगा। फाटक होना चाहिए, क्योंकि फाटक संदेश बोल रहा है। रेल स्टेशन होना चाहिए, 2 बातों का ख्याल रखिए। लेकिन जहां जहां भी रेल जा रही है, 12 से 3 बजे तक रेलों को जाम 18 दिसंबर को हमने करना है। आप यूनियन में नहीं भी, आप वीडियो बनाइए, वीडियो बना के हमें भेज दीजिए, वायरल कर दीजिए। तो जहां जहां भी पंजाबी किसान, मजदूर, नौजवान, जहां यूनियन है वहां तो चलेगा ही चलेगा आंदोलन। और यह भी बता दें, यहाँ शंभू पर भी, ये शंभू स्टेशन है, ये पास में रेल है, यहाँ पर भी हम लोग 3 घंटे का रेल जाम करेंगे। यहाँ के स्थानीय किसानों, मजदूरों, नौजवानों को बेनती है, लंगर कल भी आपने देखा, 10 हजार किसान यहाँ पहुँचे, वो लंगर भी लेके आए और सभी वो भी आए, और अधिक से अधिक बड़ा इकट्ठ करके हम लोग शंभू मोर्चे पर भी 3 घंटे का बंद को सफल करवाएं। आगे की रणनीति हम आने वाले समय में बता देंगे। लौंगोवाल साहब कुछ बात कर लेंगे। देखो, जिस तरह पंधेर साहब ने दसिया
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਤਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਹੋ ਜੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। तेजवीर जी कर लो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का। मैं दो बातों पर आपका गौर दिलवाना चाहूँगा कि एक तो इस चिट्ठी के माध्यम से हम पूरे देश के किसान, मजदूर, आदिवासियों को सबको आह्वान कर रहे हैं कि जो भी मोर्चे से हमारा मदद करना चाहते हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक महत्वपूर्ण बात है कि देश के सदन के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, झुकूंगा नहीं। पर उनकी चुप्पी ये क्या दर्शाती है कि जब आंसू गैस के गोले चला जाते हैं, रबड़ बुलेट चलाई जाती है, केमिकल वाला पानी गिरा जाता है, तो उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि वो देश के किसान के बेटे नहीं, वो बीजेपी के स्पोक्समैन बनकर सदन चला रहे हैं। सदन के अंदर किसानों की और मजदूरों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सच में देश के किसान के बेटे हैं तो या वो उनके अंदर किसानी का दर्द है, तो एक किसान, बुजुर्ग किसान अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा है, अमरण अनशन पर बैठा है, और 100 किसान, मात्र 100 किसान अपने देश की राजधानी में नहीं जा सकते? क्या अन्नदाता अपनी बात रखनी अपने देश की राजधानी में नहीं जा सकता? इस पर उनकी चुप्पी। दूसरा विषय है कि रामचंद्र जांगड़ा ने बोल दिया था कि 700 लड़कियां गायब हैं, तो देश का वुमेन कमीशन क्या कर रहा है? उसने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? 700 लड़कियों का आरोप लगा देना, किसानों को बदनाम करने की गोरी साजिश की करना, तो इस पर वुमेन कमीशन ने अभी तक रामचंद्र जांगड़ा को पूछा क्यों नहीं? तीसरी और अहम बात है जो कि जैसे हमारे ये प्रोग्राम आ चुके हैं, ट्रैक्टर मार्च होगा 16 तारीख का और 18 तारीख का रेल मार्च होगा, और पूरे जोर के साथ पूरे पंजाब के अंदर बीजेपी के जो एमएलए हैं, जो नेता हैं, वो ये बात अब सोच लें कि उनका गांव स्तर के ऊपर भी जाकर हम सवाल जवाब पूछकर विरोध करने का सिलसिला तेज करेंगे। इसके साथ ही बीके शहीद भगत सिंह 18 तारीख को मोहाली और सरसीनी के अंदर रेल का चक्का जाम करेगी। आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि डिजिटल इमरजेंसी जो लगाई गई है, कल भी अंबाला से आने वाले कुछ चैनलों को पुलिस प्रशासन द्वारा
फोन कर कर रोकना, ये दिखाया गया है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज़ दबाई जा रही है और उसे कुचला जा रहा है। बच्चों की स्कूल में से छुट्टी कर देना और इंटरनेट का 17 तारीख तक बंद कर देना, ये दिखाता है कि सरकार कितनी बौखलाहट में है और कितनी डर चुकी है और कितना नुकसान देश को झेलना पड़ रहा है। धन्यवाद। बराम के बरा एक मिनट मोहाली रेलवे स्टेशन। बहराम के साथ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਵੀ 308 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ, ਰਤਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਆਦ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी, कोई सवाल होवे? ठीक है जी। ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰਿਆ ਕੋਈ? ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 14-15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਾਡੇ KMM ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਜਟਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।